देखो साढ़े कोल अलहमदुलिल्लाह डिलक्स मॉडल की इन्नी डिमांड आ रही है कि असी कस्टमर ਨੂੰ ट्रैक्टर नहीं दे पा रहे। ठीक है ना, हमेशा याद रखो कि ट्रैक्टर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ट्रैक्टर ਚੱਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ठीक है, दूसरा हाँ जी, दूसरा पानी। ठीक है, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਆਇਲ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। ठीक है ना, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ जिन्ना सरफेस एरिया ज़्यादा होएगा हवा ज़्यादा टच करेगी। जो शो उतारते हैं हवा टच नहीं करती, वो पास करके अपना चैनल पीके ते खुश आमदीद कहने सारे भरावां नूं। दोस्तों अज मौजूद हाँ जी मिलर ट्रैक्टर लाहौर दे विच ते अज तुहाडे जिहड़े कमेंट्स वगैरह आ रहे हुंदे ने उहदे ते गलबात करांगे जी। सजाद चौधरी साडे नाल मौजूद होणगे। जिहड़े तुसीं कमेंट कर रहे हुंदे ने जी 385 जिहड़ा जां मिलर दा कोई भी ट्रैक्टर है डीजल ज़्यादा खर्चा ज़्यादा है, डीजल ज़्यादा पींदा है, उस ते गल करांगे। इस तो इलावा काफ़ी भाइयों के कमेंट अजकल आ रहे हैं डिलक्स मॉडल में, काफ़ी बंदे लाइक कर रहे हैं, थले कमेंट्स कर रहे हैं जी ये कितने देर बाद कंपनी दे रही है। अगर असी 385 सादे नूं डिलक्स बनाना आया कि सानू कंपनी पार्ट्स देगी जैनियन, उस ते भी गलबात करांगे। इस तो इलावा काफ़ी बंदे के कमेंट होंदे ने जी ये 385 टुटदा बड़ा, इस ते भी गलबात करांगे। जिहड़े बंदे थले कमेंट करते हैं जी पहला 385 का वजन सी जी 2700, हूँ रह गया 2200 2300 रह गया, उस ते गलबात करांगे। मजीद इस तरह काफ़ी कमेंट्स ने जी जे तो अं गलबात करांगे, अज कोशिश करांगे सारे कमेंट इन्हां दे अगे रखिए। ठीक है, तो मुकम्मल इत्ते गलबात करांगे। तो वीडियो दोस्तों एंड तक देखनी है, लाइक शेयर लाजमी कर देना। तुहाडे वास्ते तुहाडे कमेंटां जिहड़े तुहाडी राय सी कंपनी तक पहुँचाने वास्ते अज असीं आए हैं इत्थे, होर साडा इत्थे आउण दा कोई मकसद नहीं हैगा। तो वीडियो दोस्तों एंड तक देखनी है, लाइक शेयर लाजमी कर देना। सब तो पहले तो मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना है कि तुसीं साडे कोल मिलत ट्रैक्टर दे विच तशरीफ लिआए जी जी। ते साडी जिहड़ी जिन्ने भी ट्रैक्टर दी हार्स पावर दी रेंज है 50 हार्स पावर तो लैके 85 हार्स पावर तक वो असीं इस हाल दे विच लान दे विच डिस्पले कीता होया। जिस तरह के तुहाडे सामने बिल्कुल छोटे ट्रैक्टर तो लैके वड्डा ट्रैक्टर सब कुछ डिस्पले है। इस तो इलावा अलहमदुलिल्लाह ट्रैक्टर तो इलावा साडे कोल जरी इंप्लीमेंट्स भी मौजूद ने। ठीक है, जिहदे विच प्राइमरी इंप्लीमेंट्स, सैकेंडरी इंप्लीमेंट्स, ठीक है, ट्रालियां, फिर उस तो इलावा साडे कोल जनरेटर ते फोक लिफ्टर भी अलहमदुलिल्लाह अच्छी क्वालिटी दे मौजूद ने। सही, यानी कि मिलर ट्रैक्टर जो बना रही है सारा कुछ सानू तुसीं दिखाना है, इस वास्ते इनवाइट कीता सी। तुहाडा बहुत शुक्रिया। नुमान साहब जरा तुसीं आप एक बारी तारफ अपना करवा दिओ जी। मेरा नाम जी नुमान मोहम्मद नुमान है ते मिलत ट्रैक्टर दे विच मैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग जॉब कर रहा हूँ। नुमान साहब 2 दिन पहले तुहाडे कोल एक टीम आई सीगी मडगास्कर तो जिन्हों ने ट्रैक्टर बुक करवाए सी जी। बिल्कुल, तो ये साडे मुल्क वास्ते भी एक एजाज़ है कि साडा ट्रैक्टर बाहर जा रहा है जी। इस कंपनी का होवे जिस मर्जी कंपनी का होवे, लेकिन ट्रैक्टर बाहर जा रहा है, एक एजाज़ की गल है जी। उन्होंने की मसलन की उन्होंने पसंद किए ट्रैक्टर जी बिल्कुल। साडे जिहड़े ना अलहमदुलिल्लाह असी साल दे कोई 2000 प्लस जिहड़े असी ट्रैक्टर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ट्रैक्टर है मिलत ट्रैक्टर इस क्वालिटी का है कि इनू पाकिस्तान तो बाहर भी लोग पसंद करते हैं। एक तो क्वालिटी नू असी साडा अलहमदुलिला क्वालिटी इंश्योरेंस दे भी एक डिपार्टमेंट है मिलत ट्रैक्टर दे विच, जो कि इस ट्रैक्टर की तो हर चीज़ की इंप्लीमेंट की जनरेटर की असी क्वालिटी नू अश्योर करने कि आया कि जिहड़े साडे किसान ने उन्हां वास्ते ज़बरदस्त रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, एक तो क्वालिटी का हो गया। दूसरा दुनिया का सस्ता तरीन ट्रैक्टर साडे कोल पाकिस्तान दे विच मौजूद है, जो कि अच्छी क्वालिटी दे विच मौजूद है। अच्छा नुमान साहब तुसीं क्वालिटी की गल कीती, नाल नाल कुछ जिमीदारां दे कुछ सवालात ने जिहड़े कि असीं तुहानूं रखना चाहते हैं। सब तो पहला जी कि जिहड़ा इंजन है मिलर ट्रैक्टर जिहड़ा बना रही है उहदे विच फ्यूल एफिशिएंट थोड़ा जिहा होना चाहिए, थोड़ा जिहा खर्चा इंजन दे विच डीजल का घट होना चाहिए। टैक्नोलॉजी मजीद बेहतर की जा सकती है, ये मॉडल डिज़ाइन चेंज हो सकता है या कोई इस तरीके का कोई कंपनी करती पई है ताकि खर्चा घट हो। जी बिल्कुल। असी ना हुण जिस तरह के देख रहे हैं कि डीजल दिन ब दिन महंगा हो रहा है। ठीक है, तो कस्टमर नूं जिहड़ा किसान है वो तो कहता है कि जिहड़ा ट्रैक्टर है घट तो घट तेल इस्तेमाल करे। सही, लेकिन असी अलहमदुलिल्लाह साडे बड़े अच्छे ट्रैक्टर भी मॉडल ने ऐसे जिहड़े बहुत घट डीजल इस्तेमाल करते हैं, तो असी ऐसा ऐसा जिहड़े उस उधर भी मूव कर रहे हैं ताकि जिहड़े साडे किसान ने वो अपने ट्रैक्टर नूं चला के ते अपना खर्चा जिहड़ा घट तो घट उन्हां दा आए। ठीक हो गया जी। नुमान साहब 12 लीटर आयल अगर इंजन दे विच होवे, ये भी एक साडे जिमीदारां दा एक ख्वाहिश समझो करदे आ कि इंजन दे चैम्बर च 12 लीटर आयल होना चाहिए, तुसीं 8 लीटर पांदे हो, ट्रैक्टर गर्म हुंदा है। क्या कोई टैक्नीकली इस दा कोई हल हैगा कि जिमीदार की गल मान लिया जाए?
ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਤ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਆਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 12 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜੇ 8 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 12 ਲੀਟਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 4 ਲੀਟਰ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਜੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਲਤ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਵਾਲਵ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਵਾਲਵ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਜਨ ਦੇ ਆਪਣਾ 75 ਤੋਂ 80 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਵਾਲਵ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਵਾਲਵ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਠੰਡਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ? ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਸਟਮਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ, ਜਦਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਆਇਲ, ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੋ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ, 에ਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲੈਕਸ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲੈਕਸ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਆ ਉਹ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਡੀਲਕਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦਾ ਨਾ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਫੌਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟਸ ਇਹਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰਫ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਫੀਲਡ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਜੀ ਕਲੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੀ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 1200 ਘੰਟੇ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਰੰਟੀ ਜੇ ਕਸਟਮਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲੈਕਸ ਮਾਡਲ 385 ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਆਈਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਦਾ 85 ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਡੀਲੈਕਸ ਮਾਡਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਕਸ ਮਾਡਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, 260 ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 385 ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 385 ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੰਪਰ ਪਲੇਟ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਸਪੇਸਰ ਲਾ ਕੇ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ USB ਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਲਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਟ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਜੀ ਵੇਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਰੰਟ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ Hydraulic ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ capacity ਤੋਂ ਵੀ improve ਜੀ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਵੀ ਲਿਫਟ ਅਸਿਸਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਜੀ। ਲਿਫਟ ਅਸਿਸਟਡ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਨੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਸਟਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਕ ਕੇ ਹਾਟ ਕੇਕ ਹੈ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ। ਸਰ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 150 200 ਡੇਲੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਹਾ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ weight ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਰੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਹਾ ਘੱਟ ਵੱਧ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮਿਲਤ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਰੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਲੀਕਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫੀਡਬੈਕ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੀਕੇਜ ਨਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਡਿਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ? ਇਹਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।